ॐ तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति शूरयो दिवीव चक्षुरादतम्। ओम श्री विष्णु अपवित्र पवित्र वाम सर्वावस्थगतो विभजस्मरेत् पुंडरीकाक्षं शुभाय अभ्यंतर शुचि पापम पापकर्महं पापात्मा पापसंभवद्राहिमां पुंडरीकाक्षं सर्वपापहर हरि माधव माधव वाचि माधव माधव हृदय सरन्ति साधव सर्वकार्येषु माधव नमोऽस्तु माधव नमोऽस्तु माधव नमोऽस्तु माधव। ओम स्वस्ति न इंद्रः वृद्धसवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्राक्षोरिष्टनेमि बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम गणनं त्वं गणपतिं हवामहे प्रियानां त्वं प्रियपतिं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिं हवामहे वशो ममो। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचि पुरंदराभ्यां नमः मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुलो देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः ग्राम्य देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम रिद्धि सिद्धि सहित श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानुनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते नमस्ते अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपदाय च सररूहाय सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमो। आपदामय अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानरनामधीशं श्री रघुपति प्रिय भक्तं वातुजातं नमामि। आह्वानार्थे ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। वंदे गुरुनीश भक्तानीश मीशावतारकं तत्प्रकाशं च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकाम। वंदेऽहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शक्रजतं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री राधे। आज 195তম শোকসভা বাসরে উপস্থিত আমার আরাধ্য যুগল সরকার শ্রী রাধা মাধবের রাতুল চরণে অধমের কোটি কোটি প্রণিপাত। ব্যাসপীঠ গ্রহণ করুন এবং এই অধমকে আশীর্বাদ করুন। আমার পরমারাধ্য গুরুদেব এবং গুরুমাতার রাতুল চরণে অধমের কোটি কোটি প্রণিপাত। আমারই হৃদয় আশ্রম পরিবেশন পূর্বক আমারই আজ এখানে শ্রীমদ্ ভাগবত প্রবচন করুন এবং আমাকে আশীর্বাদ করুন। স্থান দেবতা বাস্তু দেবতা গ্রাম্য দেবতা অন্তরিক্ষবাসী যক্ষ রক্ষ ভূত প্রেত কিন্নর বেতাল পিশাচাদি দেবগণ প্রত্যেককে আমার কোটি কোটি প্রণিপাত। প্রত্যেকে স্ব স্ব আসনে বিরাজমান শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করুন এবং আমাকে আশীর্বাদ করুন। সবাই উপস্থিত ঠাকুরের পরম প্রিয় ভক্তবৃন্দ শক্তি প্রদায়িনী ভক্তিমতী মাতৃমণ্ডলী সবার রাতুল চরণে অধমের কোটি কোটি প্রণিপাত। একনিষ্ঠ চিত্তে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করুন এবং এই অধমকে আশীর্বাদ করুন। शांताकाराम भुजगशयनाम
পদ্মনাভাম সুরেশাম বিশ্বধারাম গগন সদৃশাম মেঘবর্ণাম শুভঙ্গম লক্ষ্মীকান্তাম কমলনায়নাম योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरां सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवां मारुततुल्यवेगां जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजां वनरयूथमुख्यां श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री राधे। भागवतेर नियम अनुसारे मंगलाचरणम तत्पश्चात माहात्म्य থেকে তারপর এই প্রসঙ্গে প্রবেশ করব। তাকে সংক্ষিপ্ত मंगलाचरणम। जय श्री राधे। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथ्वीसुतं सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्तये तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्तं मनुपेत पेतकृतं द्वैपायन विरह कातरया जुहव पुत्रेति तन्मयतया तरवरहि अभिनदुयस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानते अस्मि याः सानुभव अखिल श्रुति सारमेकमाद्भक्त दीपम तिथि तीर्षतं तमयन्धं संसारिणां करुणाय पुराण गुज्जाम तमोवैश सुनमुपयामि पुराण मुनिना जन्मद्यश्यत अन्वयादितरत चार्तेषु विज्ञ स्वराट तेन ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत् सूरयो तेजो बारिमृदम यथा विनिमयो त्रिसर्ग मृषा ध्वम्ना स्वेन सदा निरस्तो कुकाम सत्यम परम धीमहि धर्म प्रज्ञित कैतवत्र परम निर्मल शरणं सतम वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर सद्योरीदि अवरुद्ध कृतिविशुश्रूषुविस्तत्क्षणात् निगम कल्पोत्तर गलित फलम शोकमुखादमृत द्रवसंयुतं पीबत भगवत रसमालयम् मुहुरसिका भुवि भावुका जय जय राधा रमन जय जय नवलो किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधा मेरो स्वामिनी मेरा जुकू दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार के भगवत भगवान की जय जय राधे श्याम। जय श्री राधे। ধারাবাহিক ভাবে শ্রীমদ্ ভাগবত চলছে।
আজ অষ্টম স্কন্ধ বিশ্রাম হবে। অষ্টম স্কন্ধের 24তম অধ্যায়। এই অষ্টম স্কন্ধের 24টি অধ্যায় আছে, তো আজকে শেষ অধ্যায় হবে। এর পরে শুকসভায় নবম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হবে। তো অষ্টম স্কন্ধের 24 অধ্যায়ে মোট 61 শ্লোক আছে এবং অতি সুন্দর প্রসঙ্গ। এই অধ্যায়ের প্রসঙ্গ ভগবানের মৎস্য অবতারের কথা। ভগবান মৎস্য অবতার নিয়েছিলেন, সেই মৎস্য অবতারের কথা আমরা এই অধ্যায়ে শ্রবণ করব। তো ভাগবতের এই অধ্যায়ে প্রবেশ করার পূর্বে নিয়ম অনুসারে, যেহেতু ধারাবাহিক ভাগবত চলছে প্রতি মাসে, 7 দিনের ভাগবত না, এই জন্য মাহাত্ম্য থেকে একটি শ্লোক তো বলতেই হবে কমসে কম। মাহাত্ম্যের পঞ্চম অধ্যায়ের 56 নম্বর শ্লোক থেকে আজ আরম্ভ করছি। অস্মিন বৈ ভারতে বর্ষে সুরবীর দেব সংসদি অকথা সবিনাম পুংসাম নিষ্ফলাম জন্ম কীর্তিতা। জয় শ্রী রাধে। এই শ্লোকের অর্থ যদি ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, মানুষের মন অটোমেটিক ভাগবতের দিকে টেনে আসবে। আর যে অর্থ না বুঝতে পারবে, সে ভাগবতের দিকে মন টানবে না, ভাগবত ছেড়ে অন্যদিকে ছুটবে। অর্থ কি বলছেন? অস্মিন বই ভারতে বর্ষে। অহম শব্দের আরেকটি রূপ হচ্ছে অস্মিন, মানে আমরা সবাই যারা যারা ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েছি, ভারত ভূমিতে, ভারতের বাইরে না, ভারত ভূমিতে, তাদের বড় ভাগ্য। বলছেন কারা? সুরবীর দেব সংসদি। সংসদ মানে কি বোঝা যায়? পার্লামেন্ট, যেখানে অনেক লোক বসে বিচার করে, কারা হেডেড। আর এখানে সেই কোন সভা? সুর। সুর মানে দেবতাদের সভায়। দেবতারা যারা দেব, যাদেরকে আমরা পূজা পার্বণ করি, বিভিন্ন রোগ ব্যাধি, টাকা পয়সা ইত্যাদি, ধন দৌলত বিদ্যা যেসব দেব আছে, এই দেবেরা বসে সংসদী আলোচনা করছেন। যাদের ভারতবর্ষে জন্ম হয়েছে যেসব ব্যক্তি, মানে আমরা সবাই তার ভিতরে ব্যাড পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এর পরের লাইনে কি বলছে? ওয়া কথা ছবি নাম। কথা শব্দের মানে ভাগবত। তো কথা কেন বললো? যারা ভাগবত শ্রবণ করে না। ভাগবত যারা শ্রবণ করে না। আরে ভাগবত শ্রবণ কথার মানে কি? ভাগবত মানে ভাগবত নাম দিয়ে গল্প বললাম সে কথা। এই যে শ্লোক বলছি, অধ্যায় বাই অধ্যায় বলছে, কে বলে প্রকৃত ভাগবত। ওয়া কথা ছবি নাম। শ্রবণ মানে তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে শোনা। পুংসাম, পুংসাম বলে খালি পুরুষ না, টোটাল মানুষ সবাই পুংসাম নিষ্ফলম জন্ম কীর্তিতম। কীর্তি মানে বলা হয়, মানে বলেছেন তারা কি তাদের জন্ম সম্পূর্ণ নিষ্ফল। ক্লিয়ার কাট ভাগবতে বলছে 5 অধ্যায়ের 56 নম্বর শ্লোকে, ভারতবর্ষে যারা জন্ম নিয়েছেন, এই জন্ম নিয়ে যারা ভাগবত শ্রবণ করে না, তাদের সম্পূর্ণ জন্ম নিষ্ফল। কেননা ভাগবতের আরেকটি শ্লোক একে একটু সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বলছি। কিম শ্রুতয়ে বহুবি শাস্ত্রয়ে পুরাণৈশ্চ ভ্রমাবহৈ একম ভাগবতম শাস্ত্রম মুক্তিদানেন গর্জতি। গর্জন করছে জোরে জোরে, কি করার জন্য? মুক্তি দেব। এসো হে মানবকুল, তোমরা বিভিন্ন পথে, বিভিন্ন কুকথায়, বিভিন্ন কাজে কেন ব্যস্ত হয়ে পড়ে রয়েছো? বিভিন্ন কথা কেন শ্রবণ করছো? কিম শ্রুতেই বহুবি শাস্ত্রই। অনেক অনেক শাস্ত্র শ্রবণ করে তোমরা কি লাভ পাবে? ওতে তোমাদের মুক্তি হবে না। যদি তোমাদের মুক্তির প্রয়োজন আছে, একম ভাগবতম শাস্ত্রম, একটাই মাত্র শাস্ত্র, যে শাস্ত্র কি ভাগবত। এই শাস্ত্রে শ্রবণ করে অনায়াসে মুক্তি লাভ করবে। জয় শ্রীরাম। তো মাহাত্ম্য থেকে আমরা এটুকু জানলাম যে ভাগবত আমরা শ্রবণ করছি কোনো কিছু ধন সম্পদ, কোনো মান যশ প্রতিষ্ঠা কীর্তি লাভের জন্য নয়, একমাত্র মুক্তি লাভের জন্য ভাগবত শ্রবণ করছি। তো
আজ চতুর্দশ অধ্যায় অষ্টম স্কন্ধের পরীক্ষিত বাচন। পরীক্ষিত বলছেন, কাকে বলছেন? সুখদেব মহারাজজিকে। সুখদেব মহারাজজিকে বলছেন যে হে মহারাজজি, ভগবান সুতুমিচ্ছামি, ভগবান অদ্ভুত কর্মণা অবতার কথামাদ্যম মায়া মৎস্য বিড়ম্বনাম। 1 নম্বর শ্লোক বলছে হে ভগবান, সুখদেবজিকে ভগবানের সঙ্গে তুলনা করে বলছেন সতুম ইচ্ছামি, শুনতে ইচ্ছা করছি ভগবানের অদ্ভুত কর্মনা, অদ্ভুত কাজ, আশ্চর্য কাজ শুনতে ইচ্ছা করছে। কি শুনতে ইচ্ছা করছে? ভগবানের অদ্ভুত কাজ কি শুনতে ইচ্ছা করছে? বলছে যে আদি অবতার, 10 অবতারের ভিতরে নম্বর 1 কিন্তু মৎস্য অবতার। এই জন্য এই অবতারকে কেউ কেউ আদি অবতার বলে। এমনি চতুর্বিংশতি অবতার, প্রথম হচ্ছে সনক, সনাতন, সনন্দন, সনত কুমার, 4 কুমার প্রথম অবতার ছিল। কিন্তু যখন 10 অবতারের ভিতরে আসে তখন মৎস্য অবতারকে প্রথম অবতার বলে। তো বলছে হে ভগবান, আমি ভগবানের এই অদ্ভুত অবতারের বিষয় শুনতে ইচ্ছা করছি যে কি কারণের জন্য, কোন কারণের জন্য তিনি মায়া মৎস্য বিড়ম্বনম, বিড়ম্বনা শব্দ এই জন্য বলা হলো যে মৎস্য যোনি বা মৎস্য শরীর অতি নিকৃষ্ট শরীর, পরতন্ত্র স্বতন্ত্র নাই, যেখানে আছে সব সময় মৃত্যুর দিকে, কে কখন তাকে খাবে ঠিক নাই, পরতন্ত্র শরীর, অতি নিম্ন শ্রেণীর শরীর। ভগবান হয়ে এত নিম্ন শ্রেণীর শরীরে এলেন কেন জানতে ইচ্ছা করবে। এমনি আমাদের যজুর্বেদের 31 অধ্যায়ের 19 নম্বর মন্ত্রে বলা হচ্ছে প্রজাপতির চরতি গর্ভে অন্তর্জায়মান বহুধা বিজায়ন্তে তস্য যোনির পরিপশ্যন্তি ধীরা তস্মিন ভুবনানি বিশ্ব। এই প্রশ্নের এখানে বোঝাচ্ছে সমাধান। কি বলছে? প্রজাপতি চরতি গর্ভে, যিনি ভগবান তিনিও গর্ভে আসেন। এমনি কঠোপনিষদে বলছে না জায়তে মিরিয়তে বা বিপচ্ছিন্নায়াম বভুব কশ্চিত অজ নিত্যম শাশ্বত অয়ম হন্যতে হন্যমানের। শরীরে যে ভগবান সে কখনো জন্ম হয় না। আবার এখানে বলছে ভগবান কি করে গর্ভে আসে। তো এ বিশ্লেষণ করা কিন্তু অনেক উচ্চ মার্গের কথা, অনেক সময় লাগবে। আমার সময় সংক্ষেপ, আমি 7:35 আমি কথা বিশ্রাম রাখবো। ওই সময় আমার 40 মিনিট পুরে যাবে আগের থেকে, এই জন্য আপনাদের একটু অ্যালার্ম দিয়ে দিলাম 7:35। জয় শ্রীরাম। তো ভগবান কেন এই রূপে জন্ম নিলেন? অতি নিকৃষ্ট জীব, আপনি কৃপা করে আমাকে বলুন। এবার জয় শ্রীরাধে। এবার পরীক্ষিতকে সুখদেব মহারাজজি উল্লেখ করলেন যে ভগবান কেন মাছ হয়ে অবতার নিলেন। তো ভগবান মাছ হয়ে অবতার নেওয়ার জন্য ভগবানের পূর্বের কথা আছে, আমরা সবাই জানি, গীতায় বলেছে ইয়াদা ইয়াদাহি ধর্মস্য গ্লানির ভবতি ভারত। যখন যখন হে অর্জুন ধর্মের গ্লানি হয়, এই একটা মন্ত্র আমাদের মাথার মধ্যে ঢুকে বসে আছে যে ধর্ম যখন গ্লানি হয়, অভ্যুত্থানম অধর্মস্য, অভ্যুত্থান মানে সৃজন হয় অধর্ম, তৎ আত্মনম সৃজম্য অহম, আমি তখনই নিজে সৃজন করি। আর এখানে 2 নম্বর শ্লোকে শ্রীমদ্ ভাগবতের 24 অধ্যায়ের 8ম স্কন্ধে কি বলছে? 2 নম্বর শ্লোকে বলছে গো বিপ্র সুর সাধুনাম ছন্দ সামপি, ছন্দ সামপি ইচ্ছাশ্বর। গো মানে গাবি, বিপ্র মানে ব্রাহ্মণ, সাধু সুর যারা সাধু প্রকৃতির লোক বা দেবতা প্রকৃতির দেবতা যাদের, ছন্দ সামপি কিংবা এই ছন্দকে বলে বেদ বেদান্ত ধর্মগ্রন্থ, এদের প্রতি যখন কোনো বিপদ আসে
রক্ষস্যামি অবৃত্ত নিবৃত্তে, তখনই আমি তাদেরকে রক্ষা করার জন্য এই ধরা ধামে অবতীর্ণ হই, ভগবানের কথা আছে। তো কোন জন্য মৎস্য অবতার, কাকে উদ্ধার করার জন্য তিনি এলেন? এর আগে পূর্বকল্পে যখন ব্রহ্মার ঘুম আসে, নিদ্রা আসতে থাকে, যেমন আমাদের রাত বেশি গেলে ঘুম আসে, তো আমরা জানি শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যখন ব্রহ্মা জাগে তখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, আর যখন ঘুম হয় তখন প্রলয় হয়। এক একটা কল্পে একদিনে ব্রহ্মার ঘুম। এর আগের কল্পে যখন ব্রহ্মার ঘুম আসছিল, ঘুম আসার সময় দীর্ঘ হাই ওঠে ঠিক ব্রহ্মার মুখ থেকে, তখন বেদ নির্গত হয়। বেদ যখন বেদ নির্গত হয়, ঠিক ওই সময় হয়গ্রীব নামক অসুর যোগ বলে এই বেদ চুরি করে নিয়ে যায়। দেখেন, এই শাস্ত্রের সঙ্গে আর আমাদের বর্তমান যুগের কিন্তু বিরাট একটা সম্পর্ক আছে। তো যদি আমি ওই জায়গায় ঘা না মারি, কেউ বুঝবে না। এই জন্য ওই জায়গায় একটু বলতে হবে, কেন ভাগবতের বাইরের কথা, কিন্তু এর সঙ্গে সম্পর্ক আছে। এই আমাদের হিন্দুদের এত অধপতন কিসের জন্য? আমাদের কাছ থেকে বেদ চুরি হয়ে গেছে, তার মানে বেদ কেড়ে নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে। ঘরে ঘরে কেউ বেদ পাঠ করে? কয়জন আছেন এর ভিতরে বেদ দেখেছেন? ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ কয়জন দেখেছেন? কার বাড়ি বেদ আছে? কে বেদ পাঠ করেছেন বলেন? আর কয়জন শিক্ষিত লোক আইএ, বিএ, এমএ পাঠ করেছে? কয়জন বেদ পাঠ করেছে? কারণ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে বেদ। ছলনা করে আমাদের কাছ থেকে বেদ কেড়ে নিয়েছে। এত অসুর কেড়ে নিয়েছে, ব্রহ্মার মুখ থেকে চুরি করে নিয়েছে। আর আমাদের কাছ থেকে, আমাদের যারা শাসন করছে তারা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। আমাদের না স্কুল কলেজে বেদ পড়ানোর অধিকার নাই। 30তম আর্টিকেলে বলছে, সংসদে 30তম আর্টিকেল, কংগ্রেস ভর্তি করেছে সেই আর্টিকেল। বাবা সাহেব বিএন রাও লেখিনি। বিএন রায় হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সংবিধান লেখক। বিএন রাও লেখিনি, বড় ভর্তি করেছে যে কোন হিন্দু কোন স্কুল, কোন কলেজে, কোন গুরুকুলে বেদ পড়াতে পারবে না। কিন্তু মুসলমানরা কোরআন পড়াতে পারবে, খ্রিস্টানরা বাইবেল পড়াতে পারবে। আর বেদই যখন না পড়ে, যদি বেদ কেড়ে নেওয়া হয়, তখন আমাদের অবস্থা এই যা যা হচ্ছে তাই হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় আমরা এই ঠেলাগুলো খেয়ে বেড়াচ্ছি। আমাদের অবস্থাই হয়ে গেছে, কারণ আমাদের কাছে আসল জিনিস কেড়ে নেওয়া হয়ে গেছে, বেদ। আর আমাদের মাথার মধ্যে এমন ভাবে ঢুকানো হয়েছে, এই বেদ, খবরদার, ও বেদ, ও পড়িস না, ও পড়িস না, ও বেদ। আমি তো স্নান না করে বেদ পড়ি, আমার সব বেদ আছে। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ সব আমার কাছে, সব উপনিষদ আমার কাছে আছে। সাংখ্য, মনুস্মৃতি, বাদল স্মৃতি, ব্যাট স্মৃতি সব আমার কাছে আছে, সব পড়ি। ওই তো আমার তো কিছু হয় না, আর পড়ি বলে তো আজ আপনাদের সামনে বলছি। তো যদি ঘরে ঘরে আমাদের বাচ্চা কাচ্চা বেদ পড়ে, তো আমাদের উন্নতির আর সময় নাই। আগে এই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ছিল এই ভারতবর্ষ। সেই জন্য তো দেবগণ বলেছেন, অশ্বিন বৈ ভারতবর্ষ সুরবীর দেব সংসদী। কারণ ভারতের বর্ষে সবাই এই বেদ পড়তো, বেদ পাঠ করতো। আর আজ বেদ থেকে আমরা সরে গেছি। আর বাঙালি ভাষায় বাংলাদের ঘরে ঘরে বলবেন, এই তুই তো বেদের বার, তোর কথা কি শুনবো, বলে কিনা এখন বেদের বার। তা আমাদের তো সরকার টেনে বেদের বার করেছে। এই জন্য প্রতিজ্ঞা করুন যে আমরা আবার বেদ ধরবো, আমাদের বাচ্চা কাচ্চাকে বেদ শিখাবো, তাদেরকে বেদের লাইনে নেবো। অন্তত ঋগ্বেদ কিনবো, পাওয়া যাচ্ছে, কিনে অন্তত 2 লাইন পড়বো না, যে পারে তার কাছ থেকে শিখাবো। বেদের ভিতরে কি আছে? বেদে এমন শক্তি আছে, বেদের ভিতরে এমন শক্তি আছে, অটোমেটিক এনার্জি চলে আসবে, অটোমেটিক ভক্তি চলে আসবে, বিপদে সে যাবেই না। বেদের ভিতরে এমন জিনিস সব লুকিয়ে আছে। ওই জানলে তো সংস্কৃত যে শ্লোকগুলি আছে, ওর ভিতরে এমন সংযোজনা করা হয়েছে যে আমরা ওর থেকে ছেড়ে দিয়েছি, বুঝে গেছি। মানে ছেড়ে দিয়েছি কেন, আমাদের কাছে ছাড়ানো হয়ে গেছে, প্রথমে ছাড়িয়ে দিয়েছে। 3 মাস ধরে যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে ছিল, আমাদের আগের সম্পূর্ণ পৃথিবীর থেকে যারা শিক্ষিত লোক ওখানে লেখাপড়া করতে আসতো, যাবতীয় বেদ গ্রন্থ ছিল, আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। 3 মাস ধরে আগুন ধরে জ্বলেছে। চিন্তা করতে পারেন, যত গ্রন্থ সব পুড়িয়ে দিয়েছে। মুসলমানরা আক্রমণ করে সর্বপ্রথম কি করেছে, আমাদেরকে গ্রন্থ সব পুড়িয়ে দিয়েছে, আমাদের দেবতাদের ভেঙে দিয়েছে, আমাদের যত নাম ছিল জায়গার নাম, সেই নাম সব পরিবর্তন করে দিয়েছে, সব নাম চেঞ্জ করেছে। দেখেন মহাভারতের ভিতরে এই অধ্যায় এখন বলবো কৃতমালা নদী, রাজা সত্যব্রত কৃতমালা নদীতে অঞ্জলি দিচ্ছিল। কৃতমালা নদী কেউ জানেন এখন আছে? কৃতমালা নদী কোথাও আছে? নাই। কেন? সব চেঞ্জ হয়ে গেছে, নাম সব চেঞ্জ করে দিয়েছে আমাদেরকে। কেন? ওই অরিজিনাল নাম যদি আমরা উচ্চারণ করি, যেমন গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী, নর্মদে, সিন্ধু, কাবেরী, এসব নাম উচ্চারণ করলে বিরাট আমাদের ভিতরে একটা জোশ আসে, শক্তি আসে।
সকালে সূর্য ভগবানকে দেখলে ওম সূর্যায় নমঃ বললে সূর্যের জ্যোতির তেজ আমাদের ভিতরে আসে। এই নামের ভিতরে এক একটা বিরাট শক্তি আছে, ওর থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে আমাদের চক্রান্ত করে। কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি, আমাদের যে ক্ষতি করেছে আমরা তাদেরকে আরো বড় ভালো 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 বলি। আজকে নাহলে আমাদের এই অঞ্চলে আসতে হয় কি? যদি ভাগ না হতো এই অঞ্চলে আসতে হয় কি? চিন্তা করেন, যে অঞ্চলে বাংলাদেশ আছে ওই অঞ্চলে যারা যারা জন্ম নিয়েছে জন্মের থেকে তাদের ব্রেনের পাওয়ার বেশি। এত সুন্দর গান, এই যে আমার কাকু গান করে কেন, এনার বাড়ি হচ্ছে আমাদের একেবারে বাড়ির ধারে বলতে বলছি কোন জায়গায় বাড়ির বলেন মনে, বসিরহাট। আমাদের বাড়ি থেকে বসিরহাট দেখা যায়, ওই বসিরহাটের এই পাশে ঘোষাডাঙ্গা ওই পাশে আমাদের বাড়ি। এই জন্য গলায় এত সুর কেন? আমি তো নৈনাটে দেখি যে অসীম সরকার গাছ পাশে পাশে গান করতেছে, সবসময় দেখতেছি বিরাট বড় বড় প্রোগ্রাম, কলকাতার বড় বড় প্রোগ্রামে গান করতেছে দেখতেছি। কিসের জন্য? ওই যে বাংলার যে মাটি, যে জলের হাওয়া না, ওই জলের হাওয়ায় মানে অটোমেটিক আমাদের মধ্যে পাওয়ার থাকতো। যদি হইতো, যদি ভাগ না করতো, জোর করে ভাগ করে দিয়ে আমাদের ওইখান থেকে এইখানে এনে দিয়ে আমাদের দোষ। ভাগ করেছে কে? ভাগ করেছে আমরা, ভাগ করেছি? ভাগ করেছি চক্রান্ত করে ভাগ করা হয়েছে। তারপর আমাদের অবস্থা, নাহলে আজ তো বাংলা রাষ্ট্রভাষা হতো, হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হতো, বাংলা রাষ্ট্রভাষা হতো। আমাদের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে, এটা আমরা অনুভব করতে পারি না। আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ওই অঞ্চল, বাংলা এই ওই উড়িষ্যায় সব আগে বাংলা ছিল, সব বাংলা বলতো। কলকাতাকে ছিল রাজধানী, কলকাতা রাজধানী ছিল আগে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা ছিল। বাঙালিরা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল পৃথিবীর ভিতরে। সেই বাঙালি আমাদের বিভিন্ন জায়গায় এনে এমন ভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে। আমরা কিসের জন্য? মেন কাজ হচ্ছে আমাদের বেদ থেকে সরে গেছি। যদি আবার বেদে যেতে পারি তাহলে যে আবার আমরা জানতে পারি। এই জন্য কথাটা একটু বললাম। জয় শ্রী রাধে, ক্ষমা করবেন। তো আমাদের প্রসঙ্গ, একদিন রাজা সত্যব্রত রাজা কৃতমালা নদীতে জলে নিয়ে ওম জবা কুসুম শঙ্কাশ্যপেং মহাদুতিম ধন্তারিং সর্বপাপগ্নং প্রণতস্মি দিবাকরম বলে অঞ্জলি দিচ্ছিল। আবার এক জল নিয়েছে, হঠাৎ দেখে হাতের ভিতরে ছোট্ট একটা মাছ। একই মাছ ফেলে দিয়েছে। মাছ থাকলে তো অঞ্জলি নেওয়া যাবে না, না অশুদ্ধ হয়ে গেল না? মাছটা অশুদ্ধ কিনা বলেন দেখি? মাছ অশুদ্ধ না, তো মন্ত্র বলা যাবে না। ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাছ বলছে, হে রাজা মশাই, আপনি আমাকে ফেলে দিয়েছেন, আপনি যে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে খালি জল পান করে ব্রত করছেন, আপনি মহান জ্ঞানী। বর্তমান পৃথিবীতে চারিদিকে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন প্রকোপ দেখা দিচ্ছে, এই জন্য আপনি ব্রত করছেন। দেখেন ভাগবতে কি যুক্তি শিখাচ্ছে দেখেন, যদি বাড়ি বা গ্রামে বা অন্য জায়গায় কিছু অসুবিধা দেখা যায়, ঝামেলা, তাহলে সবসময় কি করতে হবে? নাম জপ করতে হবে। কেটেই যাবে, থাকবে না, জপ করতে হবে, ব্রত করতে হবে, ঠাকুরের নামে থাকতে হবে, পড়ে থাকতে হবে। ভগবান মালিক, ভগবান সব দেখছেন, তিনি নিষ্ঠুর না। তবে তার স্মরণে তো যাই, তার স্মরণে তো যেতে হবে আগে। কিন্তু আবার এও কথা বলেছে, খালি স্মরণে গেলে হবে না, আমার ভগবানের ওই দেখেন মূর্তি, সব হাতে অস্ত্র রাখতে হবে। আপনি যদি হাতে অস্ত্র না রাখেন, খালি স্মরণে যান, তাহলে আপনি মার খেয়ে মারবেন। এই জন্য সবার হাতে অস্ত্র থাকবে। আছে কয়জনের বাড়ি অস্ত্র আছে? এইটা আমাদের বড় ভুল, আমাদের বড় ভুল। সবার বাড়ি অস্ত্র থাকা লাগবে, তাহলে বাঁচতে পারবো না আমরা। অস্ত্র রাখতেই হবে, এবং বাচ্চাদের অস্ত্র ছোটবেলাতে বাচ্চাদের সব শিখাতে হবে, অস্ত্র রাখো। আর ভগবান অস্ত্র রেখেছে, আমরা কেন অস্ত্র রাখবো না? আমরা কেন রাখবো না? আমাদের ভগবানের হাতে অস্ত্র, শ্রীরামের হাতে অস্ত্র, ভগবানের হাতে অস্ত্র, সব ভগবানের হাতে অস্ত্র। আমরা কেন অস্ত্র রাখবো না? অস্ত্র রাখতে হবে, ভগবানকে ডাকতে হবে। গীতায় আমাদের সেই শিক্ষা দিচ্ছে। তো রাজা মশাই দেখুন, আমরা জলচর প্রাণী, আমার নিজের জাতির লোক আমাকে খেয়ে ফেলে, এই জন্য আমার ভয় লাগছে। আপনি কৃপা করে আপনার গিরি আমাকে নিয়ে যাবেন। রাজা দেখলো সত্যি তো মাছ, তো মাছকে হাতে নিয়ে ঘরে নিয়ে কমণ্ডলুতে রেখে দিয়েছে। কমণ্ডলুতে রেখে দিয়ে গিরি নিয়ে এসেছে। ঠিক রাত্রে ওই মাছ জোরে জোরে বলছে, মানুষের মতন কথা বলছে, যে রাজামশাই, আপনি আমাকে যে পাত্রে রেখেছেন, এই পাত্রে আমি থাকতে পারছি না। রাজা এসে দেখে সম্পূর্ণ কমণ্ডলু ভর্তি হয়ে গেছে। ওখান থেকে নিয়ে একটা বড় মেঠের ভিতরে রেখে, জল ভর্তি করে মেঠের ভিতরে রেখে দিয়েছে। দুই দণ্ড মানে 48 মিনিট, 24 মিনিটে এক দণ্ড হয়। দুই ঘড়ি, এক ঘড়িতে 24 মিনিট, তো 48 মিনিটের ভিতরে মেটে ভর্তি হয়ে গেছে। রাজামশাই, আমি এখানে কি করে থাকবো? ওখান থেকে নিয়ে এক সরোবরে রাখলো। সরোবরে দেখতে দেখতে সরোবর পুরো আগা মাথা হয়ে গেছে মাছ। ওখান থেকে নিয়ে বড় সরোবরে রাখলো। বড় সরোবরে রাখতে রাখতে সঙ্গে সঙ্গে বিরাট
বলছে রাজামশাই আমার এখানেও জায়গা হচ্ছে না, আমাকে আরো একটু বড় জায়গা দিন। ওখান থেকে নিয়ে চিন্তা করলো তাহলে এবার কোথায় রাখি, এবার সমুদ্রে নিয়ে রাখি। এবার সমুদ্রে রাখতে গেছে, বলছে রাজামশাই আমাকে আপনি সমুদ্রে রাখবেন? তো সমুদ্রে যদি রাখেন, সমুদ্রে কত বড় বড় জলচর প্রাণী আছে, আমাকে তো খেয়ে ফেলবে। তো আপনি কৃপা করে আমার অন্য ব্যবস্থা করুন। তখন রাজা চিন্তা করছে এমন মিনিটে মিনিটে মাছ এত বিরাট হচ্ছে, তো মাছ হতে পারে না। রাজার একটা অনুভব হয়েছে এই নিশ্চয়ই ভগবান। তখন হাত জোড় করে স্তুতি করছে, হে মৎস্যরূপী আপনি নিশ্চয়ই ভগবান। দেখেন মানে কল্পনা করে বলছে, হে মৎস্যরূপী ভগবান, আপনি কৃপা করে আমাকে আপনাকে সেবা করার জন্য সুযোগ প্রদান করেছেন। আপনি নিজেই বলুন আমি এখন কি করব। আমি বর্তমান কিং কর্তব্য বিমূঢ়, আমি বুঝতে পারছি না আমি এখন কি করব। যদি কোনো মানুষ কোনো সমস্যা বা কোনো বিপদে পড়ে, যদি সে সম্পূর্ণ ভগবানের কাছে সারেন্ডার বা সমর্পণ করে দিয়ে বলে ভগবান আপনি আমাকে পথ দেখান, ভগবান নিশ্চয়ই পথ দেখাবে তাকে। তখন বলছে, হে মহারাজ আপনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, আপনি যখন আমার কাছে পথ চেয়েছেন, এখান থেকে 7 দিবস পরে এই সম্পূর্ণ পৃথিবী ব্রাহ্ম নামক প্রলয় হবে। পৃথিবীতে সম্পূর্ণ পৃথিবী জলে ডুবে যাবে। হে রাজামশাই তুমি তখন আমাকে স্মরণ করবে, আমি এই রূপেই 400 যোজন ক্রোশ দীর্ঘ নিয়ে তোমার সামনে আসবো। তুমি সুন্দর একটি নৌকায় দেখবে, জল যখন ভাসবে তখন নৌকা ভাসতে ভাসতে একটা তোমার কাছে নৌকা আসবে। তুমি সপ্তর্ষি সহ প্রত্যেক বৃক্ষের বীজ, যে খাদ্য মানুষ খায় যেমন ধান, গম, আলু, বেগুন ইত্যাদি ইত্যাদি, এ সব কিছু কিছু বীজ নিয়ে এবং প্রত্যেক মানুষ কিছু কিছু নিয়ে, স্ত্রী পুরুষ এসব নিয়ে ওই নৌকায় উঠবে। ওই নৌকায় ওঠার পরে আমাকে স্মরণ করবে, আমি আসব। আসার পরে বাসুকি নাগ দ্বারা ওই নাগ এবং আমার সঙ্গে তুমি বেঁধে দেবে। ওই বেঁধে দেওয়ার পরে আমি তোমাকে রক্ষা করব, এবং যখন এই ব্রহ্মার নিদ্রা ভঙ্গ হবে, আবার জাগবে, তখন শুরু হবে আবার নতুন সৃষ্টি, তখন তুমি এই যুগে পৃথিবীতে রাজা হবে। এমন ভাবে বলে দিল। এবার এই 7 দিন এই রাজা সত্যব্রত রাজা, আগে তো ব্রত করছিল, এবার আরো বেশি বাড়িয়ে দিল স্পিড, জপ ব্রত স্পিড বাড়িয়ে দিল। 7 দিবস পরে দেখা গেল চারিদিকে বিরাট প্রলয়। সত্যব্রত রাজা ভগবানকে কেমন ভাবে স্মরণ করছেন, জয় শ্রী রাধে। শ্রীকৃষ্ণ শরণাম মনসা বচোষা সরস কীর্তনাম শ্রোত্রেণ শ্রবণাম নিত্যম ভক্তির শ্রেষ্ঠম করিয়াসি। 3টা জিনিস তাহলে ভগবানের নাম করা হয়। 3টা জিনিস কি কি? মনসা স্মরণম, স্মরণ করতে হবে মনে মনে, আর বচসা সরস কীর্তনম, এমন কীর্তন করতে হবে ভাব সহকারে, রস সহকারে, খালি কীর্তন না। ভাব মাইনাস কীর্তন হয়ে গেলে সেটা কীর্তন থাকে না, তাকে বলে গান। আর গান প্লাস ভাব বা রস ইকুয়াল টু হয় কীর্তন। আর সত্যেন মানে কানে কি করতে হবে, শ্রবণ করতে হবে তার লীলা কথা।
দামোদর লীলায় মাতা যশোদা ঠিক এই জিনিসটাই করছিলেন কি, ইয়ানি ইয়ানি হো গীতানি তদ্বাল চরিতানি চা দধি নির্মন্থন কালে স্মরন্তি তান্য গায়ত কায়ন মনুষ্য বাচা। এই রাজা ঠিক তেমন ভাবে মুখ দিয়ে কীর্তন, কান দিয়ে শ্রবণ এবং মন দিয়ে চিন্তা করছে। জয় শ্রী রাধে। मनसो हरि गुरु स्मरण करू बानिसो गुणगान हरि गुरु चर्चा सबन सबू जन्म सकल सफल तब जान। ওই মানুষটার তোর জন্ম সফল হবে। 7 দিন পরে স্মরণ করতে করতে নৌকায় বসেছে, হঠাৎ দেখে বিরাট কায় 400 যোজন এক মৎস্য, মাথায় বড় শিং এসে উপস্থিত হয়েছে। বাসুকি নাক দিয়ে নৌকার সঙ্গে তার শিঙে বেঁধে দিয়েছে। যতদিন পর্যন্ত ব্রহ্মার এই রাত ছিল ততদিন পর্যন্ত বিচরণ করেছে। তৎপশ্চাৎ যখন ব্রহ্মার নিদ্রা ভেঙে যায়, প্রভাত হয়, তখন এই যে কল্প চলছে, এই কল্পে সূর্যপুত্র শ্রাদ্ধদেব তাকেই এই কল্পের বৈবস্বত মনু করে এই কল্পকে পুনরায় চালানোর জন্য ভগবান নির্দেশ করেন। আর এই কল্প বর্তমান চলছে। আগের কল্পের মৎস্যাবতার হয়ে গেছে, এই কল্পে মৎস্যাবতার না। এইভাবে পুনরায় মৎস্যাবতার শেষ হলো। এই মৎস্য অবতারের কথা শাস্ত্রে লেখা আছে, যে ব্যক্তি শ্রবণ করবে মৎস্য ভগবানের কৃপায় তার জীবনে কখনো কোনো বাধা বিপত্তি আসবে না। তবে যদি মৎস্য ভগবানকে আহার করে কি হবে আমি বলতে পারবো না। বলে বৃন্দাবন বিহারী লাল কি, ভাগবত ভগবান কি, রাধারানী সরকার কি, জয় জয় রাধে শ্যাম।